नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुचे डॉक्टर प्रतिभा राय लिखित गल्प हस्ताक्षर खातारे प्रेम गल्प भिकारीर मुह। खरा वर्षा शीत काकरे आबर्जनापूर्ण रास्ता धारे सकाळू संज जाए हाथ पतई दांत निकुटिबार शरीर कष्ट प्राण पीड़ा आत्मार अपमान मागंता मानकु केते बाधे से कथा दाता माने बुझीपारे नहीं। जणे 5 पैसा देले भी दातार गौरव निए। ताच्छल्य दृष्टि भिकारी को चाहे कहे, काम करून, भल मनीष गुड़ा भिक मागुछ कहीं देशटा को कांगाल करदेव। किंतु भिकारी जानती जे देशटा को भिकारी माने कांगाल करते नहीं, दाता कर्ण माने कांगाल करते। तुम मानक उपर ऑफिसर मानक हाकिमाती तुमे सहुच कि नाई? शीघ्र प्रमोशन पाइबाकू भल प्रोजेक्ट पाइबाकू जेकोसी प्रकारे तांको खुशी करुछ कि नाही? तुम वृत्ति रे एगुड़ा कण भारी सहज कथा? एथिरे आत्मसम्मान बाधा प्राप्त हुए नहीं? तुमर वृत्ति जहा आम वृत्ति प्राय सेया, बरं आम वृत्ति रे उपर ऑफिसरंक हाकिमाती नाही। ऑफिस को धपाळेबार धराबंधा समय नाही। घरे खाइबाकू अछि तो बसी आराम करिबू बा निज खुशी रे जहा करिबू। भिक मागिबाकू जिबा पई बाध्य नहु। आम उपरे आयकर विभागर चढ़ाऊ भी नाही, अवसर बयस भी नाही। एहा एक स्वाधीन वृत्ति। दाता माने आमर मालिक नहंती। इच्छा हेले दियो, नदेले न दियो। तुमे स्वाधीन, आमे स्वाधीन। किंतु दाता माने भी दियंती। नागुआ दाता भी अछंती। सेमाने पाप पैसा रे पुण्य करी आत्मसंतोष लाभ करती। आमे किति लोकंकर शांति संतोष पुण्य लाभर सहायक हेउ। तू बड़ चाकरी कलु बोली मु हाथ गोड़ जाकी घरे बसिबी, तो उपरे निर्भरशील हेबी, तोते काहींकी हाथ पतेइबी? हाथ गोड़ चलुथबा जाए दाता मानकू काहींकी हाथ न पतेइबी? भारत भली पुण्यनिष्ठ देवभूमि रे देवता थांतु बा न थांतु, किंतु भिकारी न रहिले पुण्य अर्जन संभव नहे। आ गोटिए मजा कथा हैला, आम वृत्ति रे बयस जेते बढ़िबो रोजगार सेते बढ़िबो। कारण वयस्क भिकारी माने दाता मानक प्राण रे अधिक करुणा जात करंती। एबे ही मोर उपार्जनर प्रकृष्ट समय। तोते जदि अपमान लागुछि, मु तोर बापा बोली काहारिकू न कह, किंतु मोर एते दिनर एते गुड़ा संचय टंका काहाकू देई मरिबी सेई कथाटा कह। पुअर पाटी बंद। दुखरे लाजरे अभिमान रे असहायता रे पुओ निरुत्तर ठिया होई थाए। बापा शेष कथा सुनाइले, सुन, मो मतरे भिक मागिबारे लाज नाही, बरं चोरी करिबारे लाज। जिते सबु धनी व्यवसायी बड़ ऑफिसर नेता छल ईश्वर मिथ्या पीठाधीश बा मठाधीश समस्ते चोर, एकथा समस्ते जानती। किंतु एकथा भी समस्ते जानती जे एकमात्र भिकारीटी एबे सुद्धा सत होई रहिछि। से चोर नुहे। ए संपर्क रे एबे गवेषणा चलीछि। पुओ से दिन भाविला, बापांक कथारे किछिटा सत्यता अछि। प्रकृत रे भिकारी को छाड़ी समस्ते चोर, किंतु नेतार पुओ व्यवसायींक पुओ ऑफिसरंक पुओ कहिबारे जो गर्व थाए, भिकारीर पुओ कहिबारे से गर्व न थाए। लज्जा अपमान रे मरी सोइबा पई इच्छा हुई। एई घटना परे पुओ बिचारा अन्यत्र बदली होई चली जाइथिला एवं भिकारी पितांक मृत्यु खबर पाई पुराणा सहर को आसी मंदिर सामना रास्ता कड़े पितांक शव उठेबा बेले अखा तले जरी प्याकेट रे थिबा लक्ष लक्ष टंका देखी स्तब्ध होई जाइथिला। एतिकी टंकारे बापा केते आराम रे चली पारि थांते, काहेकि शेष पर्यंत भिक्षा मागिले ताहा गवेषणार विषय बोली केतेक एनजीओ सेठारे पहुंची जाइथिले एवं सेई टंकार दाबीदार किए बोली वितर्क लागि जाइथिला। बापांक दयनीय जीवन जेते कष्ट देई नथिला, बापांक दयनीय मृत्यु सेते कष्ट देइथिला पुओकू। तांको बापा जदि भिक्षावृत्ति को एते महान बोली भाबुथिले, तेबे पुओकू भिक्षावृत्ति न शिखाई ऑफिसर हेबा पई पाठ पढ़ाइले काहेकि?
ଏହି କଥାଟି ପଚାରି ପାରିନଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ। ଦୟାନିଧି ଭାବିଲେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଭିକାରୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଭୋକରେ ନୁହେଁ, ଖରା ତାପରେ। ଖରା ବେଳଟାରେ କୋଉ ଚାଳିଆରେ ରହି ନ ଯାଇ ଏମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଲୋଭରେ ମରଣ ଯନ୍ତାରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଦାତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକ ବିଗଳିତ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଣିକି କାହାରି ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଭିକାରୀଟିଏ ଦେଖିଲେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ଭିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସହରର ଆବର୍ଜନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏହି ମହାନଗରୀକୁ ଅନେକ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବିବେ? ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୟାନିଧି ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭିକାରୀମାନେ ନିୟମ କାନୁନ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଭିକାରୀ ନିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦୟାନିଧିଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ ଦାବି କଲେ ବି ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆ ସରିଲା। ଅଳ୍ପ କେତେ କ୍ଷଣରେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟିଯିବେ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଅମର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣତି ବାଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲାଭ ନାହିଁ। କାଲି ଖବରକାଗଜରେ ସେହି ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦ ବାହାରିବ ଯେ। ଖରା ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଫିଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେହି ସେଠାରୁ ହଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କଚଡ଼ା ପରେ କଚଡ଼ା ଖାଇଲେ ବି ପଥଚାରୀଙ୍କର ଚେତା ପଶିବ ନାହିଁ। କାରଣ ରାସ୍ତାରୁ ପଥର ଉଠେଇବା କାମ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ସରକାର କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ପଥଚାରୀମାନେ ସୁଇପର? ଭିକାରୀଟା ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖଣାହାରୀ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସହ ଚମଉକୁଣି ପରି ଲାଗିଥାଏ। ନିସ୍ତେଜ ସ୍ୱରରେ କହୁଥାଏ, ବାବୁ, ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ନାଇଁ, ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ଦିଅ। ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ନଦେଲେ ନାଇଁ, ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ମୋ ଘର କୋଉଠି ଜାଣିଛ କି ବାବୁ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ଲୋକ। ମାତ୍ର ମୋ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନିଜ ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହୋଇ ମଶାଣି ଦାଢ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ଭାବିଲି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯଦି ଚିହ୍ନା ମୁହଁଟିଏ ଦିଶିଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କି? ମୋର ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି, ପରିଚୟ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏ ସହରରେ କାହାରି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଏହି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଘର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ନଗରପାଳିକା ତଥା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଧୁ ଧୁ ଖରା, ସେଥିରେ କିଏ ବା ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ବୁଢ଼ାକୁ ଧରି ସହର ସାରା ବୁଲିବ? କେମିତି ପାଇବ ତାଙ୍କ ଘର? ବୁଢ଼ାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ। କିଏ ଚିହ୍ନିବ ଏପରି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବୁଢ଼ାକୁ? କଙ୍କାଳ ଉପରେ ଚର୍ମ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଖାଲ ଢିପ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆକାରର ସେହି ମୁହଁଟା ବହୁଦିନର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା। କଦାପି ସୁପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇନଥିବ। ତୁଚ୍ଛ ଭିକାରୀଟା ହୋଇଥିବ। ତାର ସବୁ ମନେ ଥିବ। ମିଛରେ ଛଳନା କରି ଦୟା ଉଦ୍ରେକ କରୁଛି। ସେ ଜାଣେ କେହି ତାକୁ ନେଇ ଘର ଖୋଜିବ ନାହିଁ। କାଳେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଟା ବଢ଼େଇ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ବି ନାନା କଦର ଅଛି। ଦୟାନିଧି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସେହି ଭିକାରୀ ପ୍ରତି କାହାର ଦୟା ଉଦ୍ରେକ ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବା କାହିଁକି ହେବ? ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଭିକାରୀ ଉପରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇ ନେଲେ। ଅଯଥାରେ ଦ୍ୱିପହରଟା ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେଲା।
କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିବଙ୍ଗତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ହେଲା। ହଉ, କାଲି ସକାଳ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରିବ ଯେ। ଦୟାନିଧି ଘରକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ। ରାତି ସାରା ମନଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ସେହି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ହୁଏତ ପରିଚିତ ବି ହୋଇଥିବେ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ସକାଳ ଖବରକାଗଜରେ ସେଦିନର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲେ। କେଉଁଠି ହେଲେ ମହାନଗରର ଶ୍ମଶାନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, ଛୋଟ ସମ୍ବାଦଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ? ହଠାତ୍ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଏକ ହୃଦୟ ଆଲୋଡ଼ନକାରୀ ଛୋଟ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାରୁଣ ବିୟୋଗ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ ଦୟାନିଧିଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ। କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ସହରର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ନାମଟି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅତୀତରେ ଏକ ବିଷମ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିଲା। ଭିକାରୀଟିଏ ଭାବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେ ନିଠେଇ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଆହା, କେତେ ବଡ଼ ପାପ ଦୟାନିଧି ସେଦିନ କଲେ। ସମ୍ବାଦଟି ଏପରି ଥିଲା। ଗତକାଲି ମହାନଗର ନିଗମ ଶ୍ମଶାନ ଦାଢ଼ରେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସମାଜସେବୀ କରୁଣାକର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କର ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏପରିକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। କରୁଣାକର ଦାସ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହି ସାରା ଜୀବନ ସମାଜର ସେବା କରିଥିଲେ ଓ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସାମାଜିକ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିଜର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା। ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଛୋଟ ଚାଳ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବିସ୍ମରଣ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମାଜସେବାରୁ ବ୍ୟାହତ ହେଉନଥିଲେ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମନେକରି ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇଛନ୍ତି ମନେକରି କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଅତୀତରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ, ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିସ୍ମରଣ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଉ କାହାରି ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଲା ନାହିଁ। ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମରିଗଲା। ଗତକାଲି ମହାନଗର ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ କୌଣସି ଏକ ଶବଦାହ ପ୍ରତି କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭୋକ, ଶୋଷ ଏବଂ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଏହାପରେ ଜନତା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ବସ୍ତିକୁ ମିଳୁ। ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ସେହି ନିରଳସ କର୍ମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ବସ୍ତିବାଲା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅତିଥି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେବାରୁ ବସ୍ତିବାଲା ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୟାନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦୟାନିଧି ଏଥିପାଇଁ ବସ୍ତିବାଲାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୋକସଭା ପାଇଁ ଅତିଥିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ତ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥି। ବସ୍ତିବାଲା ମିଳିମିଶି ସଭାଟା କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦେ ପଦେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା।